शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। শুরুতেই শুভ শারদীয়ার আমাদের সকল দর্শক শুভানুধ্যায়ীদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আসুন নজর রাখি আজকের নিউজ হেডলাইন্সে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তরফে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান 2020 ঘোষণা করা হলো, যেখানে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্গাপুরের মার্কনি সার্বজনীন, দ্বিতীয় স্থানে দুর্গাপুরের বুদ্ধ বিহার সার্বজনীন, তৃতীয় স্থান পেয়েছে আসানসোলের কল্যাণপুর সার্বজনীন। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় উদ্বোধন হয়ে গেল শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট সার্বজনীন দুর্গোৎসবে। রানীগঞ্জের আবাসনগুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজো। পাশাপাশি উদ্বোধন হয়ে গেল রানীশায়ার ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো, উদ্বোধন হলো খারশুলি ইউনাইটেড ক্লাব ও পাঞ্জাবি মোড়ের দিব্যজ্যোতি ক্লাবের পুজোরও। ভার্চুয়াল সভা থেকে মঙ্গলবার রাজ্যের 10টি বড় পুজোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির আসানসোল জেলা কার্যালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখলেন বিজেপির কর্মকর্তারা। উৎসবের মরশুমে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে নতুন পরিকল্পনা সবকটি থানার। প্রতিটি থানা এলাকাতেই পুলিশি তরফে চালানো হবে সারপ্রাইজ নাকা চেকিং। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রানীগঞ্জের 800 টোটো চালকদের মধ্যে প্রশাসনের তরফে রুট পারমিট সম্বলিত স্টিকার বিতরণ করা হলো। সাথেই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী উৎসব চলাকালীন একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করা হলো টোটো চালকদের ওপর। মহাষষ্ঠীতে এলাকার গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল। বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের অর্থে 1000 মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে বিতরণ করা হলো নতুন বস্ত্র। ঘুচল প্রতীক্ষার অবসান, উদ্বোধন হয়ে গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের। ফিতে কেটে তার উদ্ঘাটন করলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি, পুলিশ কমিশনার সুকেশ কুমার জৈনরা। আসানসোলের 30 নম্বর ওয়ার্ডে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দুস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো বস্ত্র। প্রায় 400 জন মহিলা এবং বাচ্চাদের মধ্যে শাড়ি ও খেলনা বিতরণ করা হয়। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने विश्व बांग्ला शरद सम्मान 2020 की घोषणा। प्रथम दुर्गापुर के मार्कोनी, दूसरा दुर्गापुर के ही बुद्ध विहार सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी एवं तृतीय पुरस्कार से नवाजे गए आसनसोल के कल्याणपुर के सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने गुरुवार को विश्व बांग्ला शारद सम्मान 2020 की घोषणा कर दी। जिले के एडीएम डॉक्टर अभिजीत शेवाले तुकाराम ने अलग अलग कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा कमेटियों के नामों की औपचारिक रूप से घोषणा की।
सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा के साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा, सर्वश्रेष्ठ मंडप और सर्वश्रेष्ठ कोविड-19 जागरूकता दुर्गा पूजा की कैटेगरी में पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा का प्रथम पुरस्कार के लिए दुर्गापुर के मार्कोनी दक्षिण पल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी को चुना है, जबकि दूसरे पुरस्कार के लिए दुर्गापुर के ही बुद्ध विहार सार्वजनिक दुर्गोत्सव सम्मेलन और तृतीय पुरस्कार आसनसोल के कल्याणपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का चयन किया गया है। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा के प्रथम पुरस्कार के लिए दुर्गापुर के धंधाबाग पूर्वांचल सार्वजनिक पूजा कमेटी, द्वितीय पुरस्कार के लिए फुलझर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी और तृतीय पुरस्कार के लिए आसनसोल कोट रोड पूजा कमेटी का चयन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा मंडप का विश्व बांग्ला सारद सम्मान दुर्गापुर के चतुरंग पूजा कमेटी, दुर्गापुर के ही अग्रणी सांस्कृतिक परिषद और आसनसोल के राधानगर रोड एथलेटिक क्लब को दिया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी को लेकर दुर्गा पूजा मंडप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी दुर्गा पूजा कमेटियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ कोविड जागरूकता पूजा का प्रथम पुरस्कार आसनसोल के नव विकास, द्वितीय पुरस्कार दुर्गापुर के उर्वशी सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी और तृतीय पुरस्कार दुर्गापुर के बी जोन आदि देवी दुर्गा पूजा समिति को दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग के तरफ से दिए जाने वाले विश्व बांग्ला सारद सम्मान में दुर्गापुर की दुर्गा पूजा कमेटियों का दबदबा रहा। अलग अलग कैटेगरी में दुर्गापुर के दुर्गा पूजा कमेटियों ने ही अधिकांश पुरस्कार बटोर लिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। মহাষষ্ঠী সন্ধ্যায় রানীগঞ্জের শান্তি অ্যাপার্টমেন্টে পুজোর উদ্বোধন হয়ে গেল ঘটা করে। রানীগঞ্জ শহরের আবাসনগুলির মধ্যেই অন্যতম এই পুজো। অন্যদিকে রানীশাহের ইউনাইটেড ক্লাব, খারশোলি ইউনাইটেড ক্লাব এবং দিব্যজ্যোতি ক্লাবের পুজোরও উদ্বোধন হয়ে গেল ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়। রানীগঞ্জের আবাসনগুলির পুজোগুলির মধ্যেই অন্যতম রামবাগানের শান্তি অ্যাপার্টমেন্টের পুজো। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এই পুজোরই উদ্বোধন হয়ে গেল ঘটা করে। ফিতে কেটে মণ্ডপটির উদ্বোধন করলেন রানীগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ সঞ্জয় চক্রবর্তী, রয়্যাল কেয়ার হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্তোষ ভট্টাচার্য, রয়্যাল কেয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে কে ভট্টাচার্য, পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির আইসি সৌমেন ব্যানার্জি এবং পাবলিক টাইমসের এডিটর ইন চিফ বিনোদ কুমার জয়সওয়াল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই যারা করোনাকে প্রতিহত করে প্রাণ দিয়েছেন সেই সকল স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে করা হলো নীরবতা পালন। সম্মান জানানো হয় অতিথিদের পুষ্পস্তবক এবং স্মারক দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরুতেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাঝে আবাসনের কৃতি ছাত্রছাত্রীদেরও দেওয়া হয় বিশেষভাবে সংবর্ধনা। সরকারি বিধিনিষেধ মেনে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয় কমিটির তরফে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার ফটো তুলে অনেক ইয়ে লাগবে। সম্মানিত করতে পেরে আমরা নিজেরা সম্মানিত বোধ করছি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রানীগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ সঞ্জয় চক্রবর্তী উপস্থিত সকলকে সচেতন করেন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে। বলেন, দুর্গাপুজো ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী আমরা আনন্দ সবার সাথে ভাগ করে নেব, কিন্তু তার মাঝখানে শুধু মনে রাখবেন এখানে ডাক্তারবাবু আছেন এবং তাপসবাবু আছেন যারা সামনে থেকে দেখছেন করোনাকে, করোনা কি করতে পারে। করোনা কিন্তু আমাদের রাজ্য থেকে চলে যাবে। এখন টুডে আজকেও 4000-এর বেশি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে, আজকের দিনে, আজকে 22 তারিখে 4000-এর বেশি মানুষ গোটা পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমিত। তার মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান মিলিয়ে অলমোস্ট 290 পিপল আজকে সংক্রমিত হয়েছে। আজকে ফলে এই সংক্রমণ তার দ্বিতীয় ওয়েভ নিয়ে আবার আসছে, সেকেন্ড ওয়েভ, এবং যে ভিড় বা যে আমরা প্রাণ খোলা বা বাঁধন খোলা ভিড় উচ্ছ্বাস, আমরা কিন্তু তাতে আমরা নিজেদের বিপদ, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার সমাজের জন্য আমরা বিপদ দিতে আনন্দ করবো। তাই আনন্দ করার সময় একটা জিনিস মনে রাখবেন, আনন্দ অবশ্যই করবো কিন্তু সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে করবো।
প্রতি বছর যেভাবে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করা যায় এবারও করা যাবে, কিন্তু একটু অন্য ধারায়, একটু অন্য সুরে। কাউকে কাছে আসতে দেবেন না। আমাদের বাঙালির যে রীতিনীতি আলিঙ্গন কোলাকুলি বিরোধ ভাবন করবেন না, হ্যান্ডশেক করার দরকার নেই। পুরোনো দিনের মতো কিছু সৌজন্য বিনিময়ের জন্য নমস্কার করলে চলবে। সোশ্যাল দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। মাস্ক, একেবারে মাস্ক, বিনা মাস্কে ঘরে বাইরে পা দেওয়া যাবে না। ঘন ঘন স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে। মহাষষ্ঠীতে এই শান্তি অ্যাপার্টমেন্টের পুজোর উদ্বোধন ঘিরে উন্মাদনা ছিল আবাসিকদের মধ্যে। আবাসন চত্বর আলোর মালায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। মণ্ডপ সজ্জায় ছিমছাম থাকলেও প্রতিমা এখানে এক চালার সাবেকি। উপস্থিত ছিলেন তাপস তিওয়ারি, মনোজ ব্যানার্জি, বিধান মণ্ডল সহ অন্যান্য আবাসিক বৃন্দ। অন্যদিকে রানীগঞ্জের রানীশায়ের ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে রানীশায়ের সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোরও উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। রানীগঞ্জের খারশোলি ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন হনুমান চালিসা সংঘের প্রধান ওম প্রকাশ বাজুরিয়া। এবং তিনি আমাদের এই পুজো মণ্ডপটি আজকে উদ্বোধন করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আমাদের সকলকে সহযোগিতা করবেন এবং সহসভাপতি মহাশয়। অন্যদিকে পাঞ্জাবি মোড় দিব্যজ্যোতি ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করলেন আমরাসোতা পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সৌমেন ব্যানার্জি। পাবলিক টাইমস। মহাষষ্ঠীর দিনে ভার্চুয়াল সভা থেকে রাজ্যের 10টি বড় পুজোর উদ্বোধন করলেন এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে দলের কর্মী সমর্থকদের উৎসাহিতও করলেন প্রধানমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় এটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রথম সভা বলে মনে করা হচ্ছে। শারদ উৎসবের মহাষষ্ঠীর বিশেষ দিনে এদিন দুপুর 12টায় পশ্চিমবঙ্গের এ রাজ্যের 10টি বড় পুজোর উদ্বোধন করলেন ভার্চুয়ালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথেই পশ্চিমবাংলার সমস্ত ভাই ও বোনেদের শারদীয়া শুভেচ্ছাও জানালেন তিনি। আসানসোলের বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এদিন এই উপলক্ষেই প্রধানমন্ত্রীর এই ভার্চুয়াল সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখার জন্য জড়ো হয়েছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, দুর্গাপুজো অশুভের পরাজয়ের ওপর শুভর বিজয়। মা দুর্গার কাছে শক্তি, আনন্দ এবং সুস্বাস্থ্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে রাজ্যবাসীর জন্য। আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার মহাসপ্তমীর দিন থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে এদিনের এই ভার্চুয়াল সভা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘুরুই বলেন, বাঙালি মানুষ বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, আর তার মাঝখানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে এত ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলার 10টি পুজো ভার্চুয়াল পুজোকে ওপেনিং করেছেন এবং 40 মিনিট ধরে সময় দিয়েছেন। তাতে করে আমরা বাংলার মানুষ গর্বিত যে আজকে তিনি পার করেছেন। আজকে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের 3 কোটি মানুষ
3 কোটি মানুষ দেখানো হয়েছে। আসানসোল জেলা বিজেপির কার্যালয়ে সমস্ত জেলার পদাধিকারী, রাজ্য নেতা, মণ্ডলের নেতা, মোর্চা নেতারা আমরা সমবেত হয়ে মোদীজির কার্যক্রম করেছি, পূজা অর্চনা করেছি, আমরা ঢাকের কাটি শুনেছি এবং সেই জন্য আমরা অত্যন্ত আপ্লুত, আমরা আনন্দিত যে মোদীর মতো নেতাকে আমরা পেয়েছি এবং আগামী দিনে বাংলার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে গেলেন। আগামী দিন বাংলার ভবিষ্যৎ, বাংলার পরিবর্তন, সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার বিরাট যে পরিবর্তন আসছে, অপেক্ষা করছি সেই দিন কবে আসবে, মোদীজির হাত ধরে বাংলা পরিবর্তন আসবে, শস্য শ্যামলা বাংলা, আমাদের বাংলায় যে সন্ত্রাস খুন চলছে মুক্তি পাবে, বাংলার সার্বিক উন্নতি হবে, সেই দিনটা যেন অপেক্ষা করছি, সেই দিন আর 6 মাসের মধ্যে আসবে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে সবকটি থানা। প্রতিটি থানা এলাকাতেই হবে পুলিশি তরফে সারপ্রাইজ নাকা চেকিং। পুজোর সময় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতীদের ধরতেই এমনটা পরিকল্পনা। লকডাউনের পর প্রতিটি থানা এলাকায় বেড়েছে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা। এবার উৎসবে মেতে থাকা বাঙালির বাড়ি ফাঁকা করতেও ওত পেতে রয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর তাই এবার অপরাধ ঠেকাতে বিশেষ উদ্যোগও নিচ্ছে পুলিশ। পুজোর সময় প্রতিদিনই জেলার সমস্ত থানায় 1 ঘন্টা অন্তর হবে সারপ্রাইজ নাকা চেকিং, যেখানে গাড়ি, বাইকের ডিকি থেকে সবকিছুই থাকবে পুলিশের র্যাডারে। থানার অধীনে থাকা প্রতিটি ফাঁড়িও এই বিশেষ নাকা চেকিং করবে। এছাড়াও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্ত। পুলিশের দাবি, এর ফলে দুষ্কৃতীরা অপরাধ করলেও বেরিয়ে যেতে পারবে না, কমবে দ্রুত গতিতে বাইক ছোটানোদের দাপটও। বিভিন্ন হোটেল, ব্যাংকে রুটিন ভিজিট বাড়ানো হচ্ছে। পুজোর মুখে সাইবার প্রতারণা ঠেকাতেও তৎপর রয়েছে প্রশাসন। আসানসোল সাইবার থানা রয়েছে এর জন্য। এবার মহাপঞ্চমীর দিন দুর্গাপুরে এরই একটি নতুন ইউনিট খোলা হলো। পুলিশ কমিশনার বুধবার এই উদ্বোধন করেছেন। এর থেকে সাধারণ মানুষ যথেষ্টই উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে পশ্চিম বর্ধমান অনেকাংশেই গেট ওয়ে অফ বেঙ্গল বলা চলে। এই জেলা দিয়েই প্রবেশ করছে জিটি রোড বা 2 নম্বর জাতীয় সড়ক, যা বাংলার সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের যোগ স্থাপন করেছে। হাওড়া, দিল্লি ও হাওড়া মুম্বাই রেলপথ প্রবেশ করে পশ্চিম বর্ধমান হয়েই। তাই রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা এই জেলা। লকডাউনের পর এমনিতেই অপরাধ বাড়ছে এই জেলায়। লুট, চুরি, ছিনতাইয়ের মতন ঘটনা বাড়ছে। তারই পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে সাইবার অপরাধও বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলায় মানুষ করোনা আতঙ্ক ভুলে মেতে উঠেছেন উৎসবে। চলছে বাইরে কেনাকাটা, খাওয়া দাওয়া, ঠাকুর দেখা। সেই সুযোগেই লুট চালাতে মরিয়া অপরাধ জগতের মাথারা। সেই খবর ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে গোয়েন্দাদের কাছে। আর তাই এবার বাড়তি সতর্ক হয়েছে পুলিশও। জানা গিয়েছে এবার পুলিশের প্রধান হাতিয়ার সারপ্রাইজ নাকা চেকিং। পুজোর সময় ঘন্টায় ঘন্টায় সারপ্রাইজ নাকা চেকিং করবে প্রতিটি থানা ও ফাঁড়ি। কোথায় কোন সময়ে এই নাকা চেকিং হবে তা ঠিক করবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরাই। পুলিশের দাবি, এর জেরে অনেকটাই সমস্যা মিটবে। পুজোয় রাস্তায় জোরে বাইক ছোটানো বাইক চালকেরাও ধরা পড়ে যাবে। এছাড়াও মাস্ক না পরে বাইরে বেরোনো মানুষদেরও ঠেকানো যাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অপরাধীরা আগে থেকে হিসেব কষে রাখে যে কোন সময় পুলিশ নাকা চেকিং করবে, সেই অনুযায়ী এক্সিট ম্যাপ বানানো হয়ে থাকে। কিন্তু পুলিশের এই পরিকল্পনায় কোনো আগাম ছক করতে পারবে না দুষ্কৃতীরা, এমনটাই মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আরো খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈধ আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি।
न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু চা। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। আপনি কি নিজেকে সুন্দর দেখাতে চান বা হ্যান্ডসাম লুক পেতে চান, তাহলে দেরি না করে এখনই চলে আসুন হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালনে। বিখ্যাত হেয়ার অ্যান্ড বিউটি এক্সপার্ট হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালন এখন আপনার শহর রানীগঞ্জে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য হ্যান্ডসাম ও স্টাইলিশ মেকওভার পাওয়ার জন্য পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিউটিশিয়ান দ্বারা মহিলাদের জন্য থাকছে হেয়ার কাট, হেয়ার স্পা, স্ট্রেটনিং, স্মুথনিং, রিবন্ডিং, কেরাটিন ট্রিটমেন্ট, ফেসিয়াল, ব্লিচ, ভ্যাক্সিং, হেয়ার কালার, গ্লোবাল উইথ হাইলাইট, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, থ্রেডিং, পার্টি মেকআপ, ব্রাইডাল মেকআপ। ও পুরুষদের জন্য থাকছে হেয়ার কাট, হেয়ার স্পা, ফেসিয়াল, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, হেয়ার কালার। তো দেরি না করে নিজের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে এখনই আসুন হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালনে। আমাদের ঠিকানা টাটিয়া কমপ্লেক্স, এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, নিয়ার এলআইসি অফিস। কন্ট্যাক্ট 7872189015, 9832217603. Issuing of admission form for the academic session 2021 to 2022 for classes LKG and UKG shall commence from 9th November 2020 through online rljdmc DAV psraniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 90516245545 from 8 AM to 2 PM on all working days. পুজোর প্রাককালে রানীগঞ্জের 800 টোটো চালকদের মধ্যে দেওয়া হলো রুট পারমিট সম্বলিত স্টিকার। সাথে উৎসব চলাকালীন করোনা আবহে একগুচ্ছ বিধি নিষেধও জারি করা হলো টোটো চালকদের ওপর। পুজোর মুখে একগুচ্ছ বিধি নিষেধ জারি করা হলো টোটো চালকদের মধ্যে। রানীগঞ্জ শহরের 800টি টোটো চালককে এদিন প্রশাসনের তরফে দেওয়া হলো রুট পারমিট সম্বলিত একটি করে স্টিকার, সাথেই করোনা আবহে একগুচ্ছ সরকারি নির্দেশিকাও। রানীগঞ্জের শিশুবাগান নর্থ জোন কমিউনিটি হল চত্বরে এদিন টোটো চালকদের নিয়ে ছিল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুর নিগমের বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সদস্য দিবেন্দু ভগত, পূর্ণশশী রায়, ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের তরফে ছিলেন আশিস মণ্ডল, কাজল গোপরা। নির্দেশিকায় টোটো চালকদের যা বলা হয়েছে তা এরকম: যত্রতত্র দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো নামানো যাবে না, টোটোতে 4 জনের বেশি বসানো যাবে না, ড্রাইভারের চালকের ঠিক পাশেই বসানো যাবে না কোনো যাত্রী। এনএসবি রোডের উপর দর্শনার্থীদের ভিড়ের কথা বিচার করে টোটো চালকদের উপর কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও আইডি কার্ড ছাড়া টোটো অ্যালাউ হবে না, যত্রতত্র রাস্তার উপর টোটো দাঁড় করানো যাবে না। উৎসবের কথা মাথায় রেখে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে টোটো চালকদের উপর। এদিন এই অনুষ্ঠানে দিবেন্দু ভগত, পূর্ণশশী রায়রা এই বিধিনিষেধের কথাই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন টোটো চালকদের। সাথেই সেটে দেওয়া হয় একটি করে স্টিকার। যত থেকে বেশি সংখ্যক টোটো চালক যারা আছেন তাদেরকে একটা পারমিশন বা একটা স্টিকার আমরা দিয়েছি। সেই স্টিকার ছাড়া অন্য কেউ কিন্তু যদি টোটো চালান তাহলে প্রশাসনিক ভাবে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এটা যেন মাথায় থাকে। আর এবং আপনারা পুলিশকে সহযোগিতা করুন, ট্রাফিককে সহযোগিতা করুন, প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন। আমরা সবাই মিলে প্রত্যেকটা উৎসবে, হিন্দুদের দুর্গা পূজা হোক, বিহারি বাড়িতে ছট পূজা হোক, মুসলিম বাড়িতে ঈদ মহরম হোক, আমরা একসাথে পালন করি, একসাথে উৎসব। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। পুজোর প্রাককালে এলাকার দুস্থ ও গরিব মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল। বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় প্রায় 1000 জনকে বিতরণ করা হলো নতুন বস্ত্র। খুশি প্রাপকরা।
পুজোর প্রাক্কালে বস্ত্র বিতরণ করা হলো বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়ালের উদ্যোগে। এদিন মহাষষ্ঠীর সকালে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের অর্থে দুর্গাপুরের 10টি ওয়ার্ডে স্থানীয় প্রায় 1000 খানেক মহিলা, পুরুষ এবং বাচ্চাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হলো। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া মোড়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদের সদস্যা অঙ্কিতা চৌধুরী, 4 নম্বর বোরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, কাউন্সিলর শিপুল সাহা সহ অন্যান্যরা। বস্ত্র বিতরণে বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি প্রাপকরা। বিশ্বনাথবাবু বলেন, মানে উন্নয়ন তহবিল থেকে যে রাজ্য সরকার যে গার্মেন্টস শারদোৎসবের প্রাক্কালে দিয়ে পাঠান, সেই তহবিল থেকে এই গার্মেন্টস দুস্থ এবং অসহায় মানুষ শারদোৎসবের প্রাক্কালে এই আনন্দে, মহা আনন্দে যারা সামিল হতে পারে না, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের জন্য, সেই দুস্থ অসহায় মানুষদের জন্য এই সামগ্রী যেটা হচ্ছে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলে এসছে, সেটাই হচ্ছে যে এখানে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় 10টা ওয়ার্ডের মানুষকে, প্রায় 1000 মানুষকে আমরা হচ্ছে বস্ত্র বিতরণ করার জন্য এখানে সব প্রস্তুতি নিয়েছি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে উদ্বোধন হয়ে গেল পশ্চিম বর্ধমান প্রেস ক্লাবের। উদ্বোধন করলেন প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, পুলিশ কমিশনার সুকেশ কুমার জৈনরা। বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হলো পশ্চিম বর্ধমান প্রেস ক্লাবের। আসানসোলের রবীন্দ্র ভবন চত্বরে প্রেস ক্লাবের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এদিন আসানসোল কর্পোরেশনের বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুকেশ কুমার জৈন ছিলেন, জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি প্রমুখরা। আসানসোল এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রেস ক্লাবের একটা প্রয়োজন ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। দুর্গাপুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একটি স্থায়ী প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন করার। 1 বৈশাখে ওই প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন করার কথা ছিল, কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠান করে উদ্বোধন করা যায়নি। এদিন তাই স্থায়ীভাবে প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন কর্মীরা। আসানসোল কর্পোরেশনের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সুকুমার মণ্ডল ছিলেন, রবিউল ইসলাম প্রমুখরা। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। आसनसोल के 30 नंबर वार्ड में पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल यूथ कांग्रेस की ओर से दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों में वस्त्र और खिलौना वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 महिलाओं एवं बच्चों को वस्त्र प्रदान की गई। आसनसोल में वार्ड नंबर 30 में पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल यूथ कांग्रेस की ओर से दुर्गा पूजा उत्सव के उपलक्ष्य में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 400 गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों में वस्त्र और खिलौना का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी परिवार है जो कि बहुत ही गरीब हैं। इस सभी बात को ध्यान में रखते हुए आज जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों में वस्त्र वितरण का कार्य किया जा रहा है। ये मोहल्ला से नहीं, आसनसोल से, वर्धमान जिला से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से अगर एक लड़की को उन्होंने यहाँ खड़ा कर देगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 5 रुपया मिला, तो जो कहेंगे वही करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। अभी टीवी का पर्दा को खरीद लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना प्रचार किया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।